বুঝিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বুঝিল তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য কেশব ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি রহো এই গ্রামে সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি কারণে আমার সবা না করো দর্শনে কারণে আমার সবা না করো দর্শনে সন্ন্যাসী হইয়া করো নর্তন গায়ন সন্ন্যাসী হইয়া করো নর্তন গায়ন ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া কর সংকীর্তন ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া কর সংকীর্তন বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম আহা ছাড়ি কর কিনি ভাবুকের কর আহা ছাড়ি কর কিনি ভাবুকের প্রভাবে দেখিয়ে তোমার সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রভাবে দেখিয়ে তোমার সাক্ষাৎ নারায়ণ কি নাচারো পরকেনে ইচ্ছে কি কারণ কি নাচারো পরকেনে श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद आचार्य श्री कविराज गोस्वामी प्रकाश करुचंती जे प्रकाशानंद सरस्वती श्रीमान महाप्रभु पचारुचंती तुम्हार नाम श्रीकृष्ण चैतन्य एक कथा मु जानिछि केशव भारतीय शिष्य ताते तुम्हें धन्य मैं केशव भारतीय शिष्य तेणु तुम बड़ धन्य सांप्रदायिक सन्यासी तुम्हें रहो ग्रामे की कारण आमा सवार ना करो दर्शन तुम्हें आम संप्रदाय शंकर संप्रदाय सन्यासी ग्राम वाराणसी रोच कौथि आम मान सहित तुम्हें तुमको भेटुना आमको दर्शन करुना या भाष्य दे आम परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज कहते जे जन वैष्णव सन्यासी कि वैष्णव जे मध्यमाधिकारी वैष्णव से किपरि आचरण करती से चारोटी विधि चारोटी कथा भल भाव जानती जे प्रथम कथा हूँ भगवान परम पुरुष भगवान आ भक्त आलदिनी व्यक्ति ईर्षाचरण करुवा हिंसाचरण करुवा पाषंडी ये चार प्रकार कथा जानती तेणु प्रत्येक सहित से तद्रुप भाव भिन्न भिन्न भाव व्यवहार करती से जो माने कृष्ण चेतना आंदोलन प्रचारक वैष्णव भक्त से सहित से बंधुता स्थापन करती जो माने ईर्षापरायण से उपेक्षा करती
କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ସପ୍ରାଂଶଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅତି ମୂର୍ଖ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। Lord Chaitanya Mahaprabhu himself exemplified such behavior, and this is why Prakashananda Saraswati inquired, why didn't he associate or even talk with them? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ confirmed by example that a preacher of the Krishna conscious movement generally should not waste time talking with Mayavadi sannyasis। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଚାରକ ସେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଅଯଥା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। But when there are arguments on the basis of Shastra, a Vaishnava must come forward, talk and defeat them in philosophy। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡେ ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଗତୁରା ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାତ୍ମକ ଦର୍ଶନ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିକିରି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। According to Mayavadi sannyasis, only one who takes sannyas in the distinct succession from Shankaracharya is a Vedic sannyasi। ये Mayavadi sannyaसी शंकराचार्य संप्रदायରୁ सन्यास ନେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। Sometimes it's challenged that the sannyasis who are preaching in Krishna consciousness movement are not genuine because they do not belong to Brahmin families, or Mayavadis do not offer sannyas to one who doesn't belong to Brahmin family by birth। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଚାରକ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। Unfortunately, however, they do not know that at present everyone is a born Shudra, କଳୁ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବା। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ଏ କଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ବା ଜନ୍ମରୁ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି ନା। It is to be understood that there are no Brahmanas in this age because those who claim to be Brahmanas simply on the basis of birthright do not have the Brahminical qualification। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନ କରି ଯେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବ ଏ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। However, even if one is born in a non-Brahman family, if he has the Brahminical qualifications, he should be accepted as a Brahmana, as confirmed by Sri Narad Muni, the great saint Sridhar Swami। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥା ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। This is also stated in Srimad Bhagavatam। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଇଛି। Both Narada and Sridhar Swami agree that one cannot be a Brahmana by birthright but must possess the qualities of a Brahmana। ଉଭୟ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମରୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୁଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏ। Thus, in our Krishna conscious movement, we never offer the sannyas order to a person whom we do not find to be qualified in terms of the prescribed Brahminical principles। ଆମର ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହୁଁ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଗୁଣ ନାହିଁ। Although it is a fact that unless one is a Brahmana, he cannot become a sannyasi, it is not a valid principle that an unqualified man who is born in a Brahmana family is a Brahmana, whereas a Brahminically qualified person born in a non-Brahmana family cannot be accepted। ଯଦି ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଥା
ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହେଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନ କଲେ ସେ କଦାପି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇପାରିବ ନା। ପୁନଶ୍ଚ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ବା ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏପରି କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ନନ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି, ଏପରି କଥା ନୁହେଁ। The Krishna consciousness movement strictly follows the injunctions of Srimad Bhagavatam, avoiding misleading hearsay and manufactured conclusions. କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ଏ କଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରୁଛେ। ତଥାକଥିତ ଲୋକା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ କଥାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନୁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ୟାଙ୍କର ନର୍ତ୍ତନ ଗାୟନ ଭାବୁକ ସବୁ ସଙ୍ଗୀଲ ୟାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରକାଶନ ସରସ୍ୱତୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁକଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ଆଉ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ? ୟାପରେ ଭାଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଇ ପ୍ରକାଶନ ସରସ୍ୱତୀ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକାଶନ ସରସ୍ୱତୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ ବାଜି ମାରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର writes in his ଅନୁଭାଷ୍ୟ that Chaitanya Mahaprabhu is the object of Vedanta philosophical research has very kindly determined who is an appropriate candidate for study of Vedanta philosophy. ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଅନୁଭାଷରେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ କି ବେଦର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ବଡ କୃପା କରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। The first qualification of such a candidate is expressed by Sri Chaitanya Mahaprabhu in Shikshtaka. Turanapi Sunicina, Taroriva Saisnuna, Manina Mahanadena, Kirtanya Sulaha. ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକରେ ଏ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଜଣେ ନିଜକୁ ତୃଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ନିଚ ମନେ କରିବ, ଆବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ଅଧିକ ସହିଷ୍ଣୁ ହବ, ଅମାନି ହବ, ମାନ ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦାବି କରିବ ନା, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ। ତାହେଲେ ସେ ସଦା ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବ ନା ସେ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। One must have these qualifications to be eligible to understand Vedic knowledge. ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ତା ନହେଲେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ବେଦ ତତ୍ଵ ବୁଝିବ ନା। ବେଦାନ୍ତ ପଠନ ଧ୍ୟାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଧର୍ମ, ତାହା ଛାଡି କର କେନେ ଭାବୁକିଏ କର୍ମ। ବେଦାନ୍ତ ପଠନ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏପରି କରିବ, ତୁମେ ତାକୁ ଛାଡି ଭାବୁକ ପରି କାହିଁକି ଏପରି ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ୟାପରେ ଭାଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, as explained in regard to verse 41, ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ do not approve of chanting and dancing. ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଏପରି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ନୃତ୍ୟକୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା। ପ୍ରକାଶନ ସରସ୍ୱତୀ like Sarvabhauma Bhattacharya misunderstood Sri Chaitanya Mahaprabhu to be misled sannyasi and therefore asked him why he indulged in ascetical fanatics instead of executing the duty of a sannyasi. ଯେପରି ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଥିଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ଇଏ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। why indulge in association of fanatics instead of doing sannyas. ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବେଦାନ୍ତ ପାଠ ଧ୍ୟାନ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ କର୍ମ ନ କରି ସେ କାହିଁକି ଭାବୁକମାନଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବେ ଦେଖିଏ ତମା ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ ହୀନାଚାର କର କେ ନେଇ ଠିକ କାରଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବ ନାରାୟଣଙ୍କ ସଦୃଶ ତୁମେ ବଡ ହିଜିଆନ ଦେଖାଯାଉଛ, ତାହେଲେ କୃପା କରି କହିବ କି କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହୀନାଚାର କରୁଛ ତୁମେ। ଏହା ଭାଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, due to renunciation, Vedanta study, meditation and strict regulatory principles of their daily routine, Mayavadi sannyasis are certainly in a position
to execute pious activities. ମାଓବାଦୀ ମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସାଧନ ବିଧି ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ପାଳନ କରନ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ, ଆଉ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ଏସବୁ ଯୋଗୁ ସାଧନ ଯୋଗୁ ସେମାନେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। Thus Prakashananda Saraswati on account of his piety could understand that Chaitanya Mahaprabhu was not an ordinary person but the supreme personality of Godhead Sakshat Narayana. ତେଣୁ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ। He considered him to be Narayana. Mahavadi sannyasis address each other as Narayana because they think that they are all going to be Narayana or merge with Narayana in the next life. ଏକଥା ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବର୍ଗ, ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପରଜନ୍ମରେ ଈଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ ପରେ ପରଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ନାରାୟଣ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ appreciated that Chaitanya Mahaprabhu had already directly become Narayana and didn't need to wait until his next life. ଏକଥା ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପରଜନ୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। One difference between the Vaishnava and Mayavadi philosophies is that Mayavadi philosophers think that after giving up their bodies, they are going to become Narayana by merging with his body, whereas Vaishnava philosophers understand that after the body dies, they are going to have a transcendental spiritual body in which to associate with Narayana. ये होती तफात मायावादी दार्शनिक ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଦାର୍ଶନିକ ବା ମାୟାବାଦ ଦର୍ଶନ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ତଫାତ ଅଛି। ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସେମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଶିକି ନାରାୟଣ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ ବୈଷ୍ଣବ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଏ କଥା ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବଡି ଅପରାକୃତ ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ପାଇବେ, ଯୋଉ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଧାମରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ସେବା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ କଥା ହଉଛି ତଫାତ। ଏ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀଲ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଆଦି ସପ୍ତମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଉ କେଶବ ଭାରତୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଶଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ କୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଇ ମଧ୍ୟ ବାରାଣସୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ପରେ ଦେବେ, ଆସିବ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ଆଉ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମତ ହଉଛି ଆପନେ ଆଚରି ଧର୍ମ ଅପରେ ଶିଖାଅ, ନିଜେ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିଖେଇବେ। କେବଳ ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା ମୁଖରେ କଥା କହିବେ ନା, ଆଚରଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର, ଏ କଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରା ନୁହେଁ। ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ, ଯେ କି 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଆସିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଗୀତା ବାଣୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କର ଗୀତା ବାଣୀ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭଗବତ ଭକ୍ତ ମତ ଆଜି ମଙ୍ଗ ନମସ୍କାର ମଙ୍ଗ ବେଶ୍ୟସି ସତ୍ୟମତି ପ୍ରତି ଜାନେ ଅଶ୍ମି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ପାପେଭ୍ୟମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। এই গুহ্যতম উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণ শ্রোদং সর্বভূতানাং ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ସେ କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସାଙ୍ଗ କଲେ। ସେ
ଗଲେ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଗଲେ। ଧାମକୁ ଗଲେ, ଧାମକୁ ଯାଇକି ସେଠି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କହିଲି, ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଏସବୁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ୟାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିବେ, এই କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପୁଣି କଳିଯୁଗ ଆସୁଛି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ କଳିଯୁଗ ଆସିଛି, ସବୁଠୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଯୁଗ। ଆଉ ସେ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପ ପରାୟଣ ଆଉ ନାନା କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚେତନା ଅତି ନିଚ। ସେମାନେ ୟା ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ବୁଝିବେ? କେତେ ଜଣ ବା ବୁଝିବେ? କେତେ ଜଣ ବା ୟାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ? ବୁଝିପାରିବେ ନା ଏ କଥା। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନା, ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ମତ ହେଇଛି ବିଷ ସୁଖ ଛଡା ଯେ ଆଉ କିଛି ସୁଖ ଅଛି ଏ କଥା ସେ ତ ଜାଣୁନି। ଏ କଥା ସିନା ମୁଁ ସବୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ କଥାକୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେ ସେ ସିନା ମତେ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଷ ସୁଖ ମତ ଜୀବ ମୋର ବହିର୍ମୁଖ, ମୋ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ସେ ବିଷ ସୁଖକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲିକିରି ମନେ କରିଛି, ସେ କଦାପି ତାର ଭ୍ରମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନା। ତେଣୁ ବିଷୟୀ ଜୀବ ମୋର ଉପଦେଶ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବ ନା। ବିଶେଷତଃ ମୁଁ କେବଳ କଥା କହିଛି, ଆଦର୍ଶ ତ ଆଚରଣ କରିକି ଦେଖେଇନି। ଗୋଟେ ସମୁଜ୍ଜଳ ଆଦର୍ଶ ସାକ୍ଷାତରେ ପାଇଲେ ଭଜନ ଉପଦେଶର ଅନୁସରଣ ସୁଗମ হয়, ତା ନହେଲେ କେବଳ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନା। କ୍ଷୀର ଜ୍ଞାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତିଗନ୍ଧମୟ କର୍ଦ୍ଦମ ଭକ୍ଷଣ କରି ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତାର ସୁଖ ଭିତରେ ଯଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ କ୍ଷୀର କିଏ ଭରିଦିଏ, ତାହେଲେ ଉପଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁତିଗନ୍ଧମୟ କର୍ଦ୍ଦମକୁ ଛାଡି କ୍ଷୀର ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ହବ। ମୋର ଉପଦେଶର ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଯଦି ଜୀବକୁ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଜୀବ ବିଷ ସୁଖର ଅକିଞ୍ଚିତ କରତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ। ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ କୌଣସି ଏକ କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଜୀବକୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଅନେକ ଦିନ ବିଗତ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦେଇଲେ, ଏଥର ଯାଇ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପୁନଶ୍ଚ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଭଜନର ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ନିଜେ ଆଚରଣ କଲେ। କଥା କହିଛି ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା, ଆଚରଣ କରି ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ମତେ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଏଥର ଶରଣାଗତିଟାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ, ଭକ୍ତି ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି ଭକ୍ତ ରୂପେ ଶରଣାଗତି ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ, ଅଭିନ୍ନ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ନାରାୟଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, ବା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହନ୍ତି, କାରଣ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି ନା ସାଧାରଣ ଜୀବ ମୁଁ। ଗୋପୀ ଭକ୍ତି ପାଦ କମଳ ଦାସ ଦାସାନୁ ଦାସ, ଗୋପୀ ଭକ୍ତି ପାଦ କମଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ କମଳରେ ପ୍ରପନ୍ନ ଦାସ ଦାସର ଅନୁଦାସ, ଏଇ କଥା କହନ୍ତି। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ନୁହଁ। ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇକରି କଥା ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଚରଣ କରିକିରି। ଏ ହଉଛି ବିଶେଷତ୍ୱ। ନିଜେ ଆଚରଣ କରିକିରି ଶିଖେଇବେ, ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ। ଦାସର ସଖା ପିତା আপনি করি মো ভক্ত
ভাব অঙ্গীকার আপনি গরিব ভক্ত ভাব অঙ্গীকার আপনি করিম ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে আপনি গরিব ভক্ত ভাব অঙ্গীকারে আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সমারে আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সমারে କେବଳ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ରସ ଚାରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ କରି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହଏ ଅଂଶ ହୋଇତେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହଏ ଅଂଶ ହୋଇତେ আমা বিনা অন্য নারে ব্রজ প্রেম দিতে আমা বিনা অনরে ব্রজ প্রেম দিতে তাহাতে আপন ভক্ত গণ করি সঙ্গে তাতে আপন ভক্ত গণ করি সঙ্গে পৃথিবীতে অবতরি করিল নানা রঙ্গে পৃথিবীতে অবতারি করুণা রঙে অত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায় কত ভাবি করি কারে প্রথম সন্ধ্যায় অবতীর্ণ হইলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায় অবতীর্ণ হইলা কৃষ্ণ আপনি নদিয়ায় ଏ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋଗତ ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୁଗ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ হয় ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ନା କଳ୍ପକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଯେପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଳ୍ପକେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଯୋଉ ଦ୍ୱାପରରେ କୃଷ୍ଣ ଆସନ୍ତି ତାର ଠିକ ପର କଳିରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତି କଳି ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ, କେବଳ ଅଂଶ ଆସିକି ଯୁଗଧନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆମା ବିନା ଅନ୍ୟ ନାରୀ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ଦିତେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କର ସୁଗୁପ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନା। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅବତାରରେ ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୌର ଅବତାରରେ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଚାରି ଭାବ ଭକ୍ତି ଶାନ୍ତ କଥା ନାହିଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାରେ। ଦାସ୍ୟ ସଖ୍ୟ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମଧୁର ଏଇ ଚାରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଦାନ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଚରଣ କରି ନାମ ଜରିଆରେ ସେ ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିରପରାଧ ନାମ ଲଇଲେ ପାଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ନାମର ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ନିରପରାଧ ନାମ ହେଲେ ସେ ପ୍ରେମ ମିଳେ। ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ କୃଷ୍ଣ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ମିଳନ୍ତି। ନାମ ନାମ ଭିନ୍ନ, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ନାମ ଜରିଆରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ସହ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନୃତ୍ୟ କରି ନାଚି ଗାଇ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଅକାତରେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପାମର ବିତପାର ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ବିଚାର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବେदैଚ ସର୍ବେ ଅହଂ ଏବ ବିଦ୍ୟ, ବେଦର ସମସ୍ତ ବେଦରେ କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ବେଦ୍ୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେଦାନ୍ତ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି କଣ? କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଗଣ ଯେ ନିଜକୁ ବେଦାନ୍ତବାଦୀ ବୋଲି ବଡ଼ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବେଦାନ୍ତ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣନ୍ତି, ନିଜକୁ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଭାଷ୍ୟରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ସେମାନେ ନାରାୟଣ ହେଇଗଲେ, ବା ସଂସାର ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ନାରାୟଣ ହେଇଯିବା, ତା କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବା କୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଜୀବ କଦାପି ନାରାୟଣ ବା ଭଗବାନ ହେଇପାରିବ ନା। ଜୀବେର ସ୍ୱରୂପ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଦାସ, ସେ ନିତ୍ୟ ଦାସ। କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଦ୍ୱୈତ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତା କିପରି ହବ? ଏଇ କଥା ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ। এই ତତ୍ତ୍ୱଭ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ଅଥଚ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁକ ପରି କାହିଁକି କରୁଛ? ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର କର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଅଥଚ ଭ୍ରମ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ କରି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରକୁ ଆସନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ମଧ୍ୟମ ଅଧିକାରୀ କାହା ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତାହା ସେ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ସମାନ ସ୍କନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ବାଳି ସେତେ କୃପା, ମୂର୍ଖ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ଗୁଡା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କୃପା କରନ୍ତି। ଦ୍ୱେଷୀ ଉପେକ୍ଷଣ ଯୋଉଗୁଡାକ ଏପରି ମାୟାବାଦୀ ସୁରେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଷାରେ ମାୟାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ, ଯେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ନାରାୟଣ ପଦାରବିନ୍ଦ ଅପରାଧ ପୂଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦ୍ୱେଷୀ, ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବ ନାହିଁ। ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ଶୁଣିଲେ হয় ସର୍ବନାଶ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମାୟାବାଦୀ କଥା ଶୁଣିବ ନା, ସର୍ବନାଶ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଜୀବର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ଆତ୍ମବୃତ୍ତି, ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିବ ନା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ କରି ଶିଖଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟାଳାପ କରୁନଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେଇଠି ରହିଥିଲେ। କାରଣ ତା ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଶିଖିବା ତାଙ୍କର ମତ, ତା ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଅଛ, କାହିଁକି ତୁମେ କରୁନା? ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାହିଁକି ଭାବୁକ ଏପରି କରୁଛ? ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଯଥାର୍ଥ ଦେବେ, ପରେ ଦେବେ, ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅବତାର କରାଯାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସର୍ବଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାତରେ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ମାୟାବାଦୀ ଗୁଡାକ ଉଦ୍ଧାର କଦାପି ହେଇପାରିବେ ନା। କୃଷ୍ଣ ଅପରାଧୀ, କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦର ମହାନ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ତସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହବ ନା। ଶ୍ରୀ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ, ମାୟାବାଦୀର ମୁମୁକ୍ଷୁର ଗତି କୁଆଡେ, ମୁମୁକ୍ଷୁର ଗତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେବଦେହ ସ୍ଥାବର ଦେହ ଏ ଦୁହାର। ଯେଉଁମାନେ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି ଦେବଦେହ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଅତି ନିଚ ଗତି। ସ୍ଥାବର ଦେହ, ପାହାଡ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉ ସ୍ଥାବର ଦେହ, ଆବୃତ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ ଏତେ ନିଚ ଗତି ମାୟାବାଦୀ କୃଷ୍ଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେ ସଙ୍ଗ କରିବ କହି ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ, ସର୍ବନାଶ ହେଇଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା ଶିକ୍ଷା, ତେଣୁ ଆଚରଣ କରି ନା ଯିବ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ନା। ଦରକାର ପଡେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଦରକାର ପଡିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ମାୟାବାଦ ଫିଲୋସଫି, ଆଉ
ମହାଭାରତ ଦର୍ଶନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ, ଦୃଢ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖଣ୍ଡନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କୃପା କରିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ନ କଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗତି ନା, ଏମାନେ କଦାପି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେନି। ମହାଭାରତ ଏଇ କହୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା, ମହାବଦାନ୍ୟ ଅବତାରରେ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଶୀରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସାଧୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସଦୃଶ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ରଗଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ଦୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ କଣ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବ, କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ଏପରି ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ, କେବଳ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧିରେ ଦୀକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ହେଲେ ହିଁ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ବିଧିରେ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚରାତ୍ରିକ ବିଧି ଅନୁଶୀଳନ କରାହଉଛି। ଏ ହଉଛି ଆମର କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଯେ କୁହାଗଲା, ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୁରୁ ଧ୍ରୁବ, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଧ୍ରୁବ, ଗୁରୁ ବୋଲି ନିଜକୁ ଢଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସଜାନ୍ତି। ଯଦି ଶିଷ୍ୟକୁ ଯୋଷା ବା ଭୋଗ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରି ପ୍ରାକୃତ ଅର୍ଥକରଣ ଦ୍ୱାରା ତା ସହିତ ଅନିତ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ସ୍ୱାର୍ଥମୂଳକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୌକିକ ସ୍ମାର୍ଥଗଣ ସଦୃଶ ପରମାର୍ଥ ମାର୍ଗରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଚ୍ୟୁତି, ଫଲ୍ ଡାଉନ୍, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି, ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉଛି, ଅବଗତ ନେଇଯାଉଛି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ଗୁରୁ ଧ୍ରୁବ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଭିଳାଷ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚକ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟଗଣକୁ ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେ ଆର୍ ଚିଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସାଇପଲ୍ସ ଆର୍ ଚିଟେଡ୍, ଯାହା କୁହାଯାଏ ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ପରମାର୍ଥ ଧର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମତରେ ସ୍ଥିତ ବୋଲି ଅଭିମାନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକୃତ ବାଉଲ ସହଜିଆ ଦଳର ଶାଖା। ଏଇ ଯୋଉ 13ଟି ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। Some of these groups are known as Aul, Baul, Kartavada, Neda, Darbe, Sai, Sahajya, Sakhi Bheki, Smart, Jat Gosai, Otibori, Chudadhari, Gurang Nagari. ଏଇଗୁଡାକ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତଥା ବଲେ ଏ 13 ସଙ୍ଗ ନାହିଁ କରି ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଜୀବନରେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କଦାପି ଏ 13 ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସଙ୍ଗ କରିବେ ନା, ନାହିଁ। ଏମାନେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଧାରା, ଶିକ୍ଷା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ କିଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମନୋଧର୍ମ ଯୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ 13ଟା ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକଟ ପରେ ପରେ ଏଗୁଡାକର ମୁଣ୍ଡ ଟିକିଛି। ଏଗୁଡାକ ଏ ହଉଛି କଳି ଘାମ। କଳି ଦେଖିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ତ କଳିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କଳି ପୁର କଦଞ୍ଜ ଦେଇଛା ଆରେ କଳି ଯୁଗ ପାବନ, କଳି ଭୟ ନାଶନ, ଶଚୀନନ୍ଦନ ଗାଁ। ଶଚୀନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। କାହିଁକି ନା କଳିକି ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ସେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯୋଉ 4ଟି ସାଧନ ବିଧି ଦେଇଦେଲେ, ସେଇଠି କଳିର ସ୍ଥାନ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡି କଡାକଡି କର। ତାହେଲେ କଳି ଦୁରନ୍ତ କଳି ଛାଡିଆ ପଳାଏ, କଳିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ କଡାକଡି ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ରହନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଥାଏ। ନଚେତ ଆଉ ସମସ୍ତେ କଳି ଚେଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କଳି ଦାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କଳିର ଅନୁଚର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଛ ମାଂସ ସେବନ, ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବା, ପିଆଜ ରସୁଣ ମାଂସ ଆମିଷ ଭିତରେ ଯାଏ। ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଚା ପାନ ବିଡି ଗୁଡା କଞ୍ଜି ଅଫିମ ଯାହା ଯୋଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲିସିଟି ସେକ୍ସ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା ଦ୍ୱୈତ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତାସ, ପଶା ପାଲି, ଲଟରୀ ଖେଳ, ସିନେମା ଥିଏଟର, ଟିଭି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ
କଳିର ଚେଲା। କଳି ଆଶ୍ରୟ କରୁଛି, କଳିକି ସେଠି ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ କଳି ଅଡୁଆରେ ପଡିଲା, ଆରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ମତେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିଏ ନା ମତେ ବୈଷ୍ଣବ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ନ ହେବି ମୁଁ ତିଷ୍ଠି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ସାଜିଲା, ବୈଷ୍ଣବର ବେଶ କେବଳ ଧରିଲା, ଯାହା ହେଲା କହନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଗୃହ, ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ଧାରଣ କଲା କେବଳ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳାକଡ଼ି ଏଗୁଡାକ ସାଧନ ବିଧି ପାଳନ କଲେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଏ 13ଟି ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏଗୁଡାକ ଆସିଗଲେ। ଆଉଲ ବାଉଲ କର୍ତ୍ତା ଭଜା ନେଡା ଦାର୍ବେ ସାଇ ସଜିଆ ସଖୀ ଭେକି ସ୍ମାର୍ତ ଜାତି ଗୋସାଇ ଅତି ବଳି ଚୁଡାଧାରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଗରୀ, ଏ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ 13ଟା ଆସିଗଲେ। ଏ କଳିର ଚେଲା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳିର ଚେଲା। କଳିର ଚେଲା ସାଜିଗଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ଆଜିକାଲି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳିର ଚେଲା ସାଜିଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରା ନୁହନ୍ତି, ବା ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାରା ବା ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏଗୁলো କଡ଼ାକଡ଼ି ଏମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସଙ୍ଗ କରିବେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବୈଷ୍ଣବତା ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ, ବୈଷ୍ଣବ ଲାଭ ହବ ନା, ବଞ୍ଚକ ହେଇଯିବେ, ଶଠ ହେଇଯିବେ, ପ୍ରବଞ୍ଚକ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। ଏଇ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ତ ଏକ কলির চেলা, মাথা নেড়া কপনি পরা তিলক নাকে গলায় মালা, দেখতে বৈষ্ণবের মতো আসল শাক্ত কাজের সহজ ভজন করছেন মা, সঙ্গে লয়ে পরের বালা, সখী ভাবে ভচ্ছেন তারে নিজে হয়ে নন্দলালা, কৃষ্ণদাসের কোথায় ছেলে মহাজনকে দিচ্ছেন সলা, নবরসিক আপনি মানি খাচ্ছে না আবার মন কালা, বাউল বলে দোহাই ও ভাই দূর করো এই লীলা খেলা। এই সব কলির চেলা, এই কলির চেলা সব অଛନ୍ତି। যাহা কয় দেখতে বৈষ্ণবের মতো আসল সত্য কাজের ঠিক বৈষ্ণব বাক্য দেখা যাନ୍ତି। ମାଥା ନେଡା କପନି ପରା, ମାଥା ନେଡା ମୁଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, ଶିଖା ରଖିଛନ୍ତି, ତିଳକ ନାକି ଗଲାଏ ମାଲା, ହାତ ମେ ଝୁଲା, ଏସব ରଖିଛନ୍ତି, ହାତ ମେ ଝୁଲା ଧରିଛନ୍ତି, ନାମ କରୁଛନ୍ତି। দেখতে বৈষ্ণবর মতো ঠিক বৈষ্ণবকে দেখাচ্ছে, কিন্তু অসল সাক্ষের কাজে সব ভজন করছেন মা, সঙ্গে লয় পরের বাবা। অবৈধ স্ত্রী সঙ্গ করছেন, ଅନ୍ୟର ବାଳାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ବୈଷ୍ଣବୀ ସାଜି, ନେଡା ନାଡି, ଯାହା ଯାହା ନେଡା ନେଡି ସାଜି, ଗୌରାଙ୍ଗ ନାଗରୀ ସାଜି এই ভোজন সব ভোজন করছেন। এইগুড়াক সে ঠিক দেখতে বৈষ্ণবের মতো, ঠিক ଦେଖିବାକୁ বৈষ্ণব কিন্তু স্বার্থ কাজ এইগুলা। সখী ভাবে বসতেন তারে নিজ হয় নন্দলালা, নিজে নন্দলালা সত্যজি বৈষ্ণবকে সাথে সখী ভাবে তুমি সখী ও নন্দলালা এটা ভজন করছেন বেশি। কৃষ্ণদাসের কথায় চলে মহাজনকে দিচ্ছেন সলা, নবরসিক আপন মানে খাচ্ছে না আবার মন কলা, মনে মনে কদলি খাচ্ছে না আবার মন কলা, নবরসিক নিজକୁ সাজছে, বাউল বলে দোহাই ওই ভাই দূর করে ଏ ଲୀଳା ଖେଳା। ଏଇ ସବୁ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡାକ କଳିର ଚେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।